and I hope I'm audible too. If I'm audible, this is an informative as well as interesting session which give you an insight on various opportunities in IT sector. For this, let me welcome our CEO, Dr. Mendes Jacob sir, to this session. He is a prominent academician, entrepreneur, and a digital marketing enthusiast. Reputed for his expertise in marketing, management, and IT education, he has received the Best Entrepreneur Award from the Chief Minister of Kerala and Excellence in the IT Education Award from the Defence Minister of India. A PhD in Operations Research, he is also the director of MCA program at Marian College, Kuttikanam, and has published widely in a number of national and international journals. I welcome you, sir. So let's begin the session. I welcome Mendes sir again to the session. Over to you, Mendes sir. Can you hear me? In how to find a job, the Red Hat Technologies areas. So where are the opportunities and how you can find a job, and what support IPSR can provide to each of our students. I will share my presentation. So this is the section, opportunities in Red Hat Technologies. So we will discuss about the various opportunities in Red Hat Technologies, how Red Hat is growing, and what are the process for these particular technologies in the IT scenario and all. First of all, we'll start with the acceleration rate in the digitalization that's really happening during this COVID times. This is a data. I think most of you have heard about it. For radio, it took 38 years to reach 50 million users globally. And for TV, internet, Facebook, the data is given there. And for Facebook, it's interesting, only it took 1 year to reach 50 million users globally. Whereas for the game Pokemon Go, it took 19 days to reach 50 million users globally. And the recently launched Arogya Setu app of Government of India during this COVID time, it took only 13 days, only 13 days to reach 50 million users globally. So this shows the kind of digitalization happening nowadays. And by experts like Bill Gates, they have mentioned about the acceleration rate of digitalization, like in 6 months, around 10 years digitalization has happened in 6 months. So that much volume of digitalization is happening everywhere in the globe now. Now by 2020, an estimated 1.7 MB of data will be created per second per person globally. This was estimation in 2020. And more than that, it has happened now. So that means every day, around 2.3 GB of data is created by a person. Okay. That means some kind of data explosion is happening now. Currently, 350 million photos are uploaded to Facebook each day. All these are available in the internet. Some 463 exabyte of data will be generated each day by humans as of 2025. This is estimation. So 1 exabyte means 1 followed by 18 zeros. Okay. Now, what is our interest towards the growing volume of data? നമുക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ സ്റ്റഡിങ് ദ Red Hat technologies? Is it significant for our career or our jobs? We will look into those areas now. Everybody knows data is value. Data has many valuable applications, like data is used in marketing analysis, product recommendations, demand forecasting, fraud detection, and many other applications. The problem is we must store it first to process and extract that value. So that is the first thing we have to do. We have to store the data somewhere. Then we have to process it, then extract the value. That means the insights or observations we have to extract
after the processing the data. Okay, now where the data is stored. Now coming to the data center modernization, how it happened from 1980s to 2020 now. Earlier it was mainframe technology, then came the client server technology, then came the internet era in 2000s. Now everything is on cloud technology, cloud and containers. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് ആണ് ക്ലൗഡ്, കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, കുബർനെറ്റിക്സ്, ഓട്ടോമേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് നൗ. അപ്പം ഡേറ്റയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയി. ഡേറ്റ ഇസ് ദ ന്യൂ ഓയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേർഡ്. എക്സ്പെർട്സ് ലൈക്ക് മുകേഷ് അംബാനി അത് പറയുന്നുണ്ട്, TCSന്റെ CEO പറയുന്നുണ്ട്. എവരിബഡി ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഇസ് ദ ന്യൂ ഓയിൽ. ന്യൂ ഓയിൽ മീൻസ് 20th സെഞ്ചുറിയിൽ ഓയിലായിരുന്നു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇൻ 21st century data is the new oil, or data is the thing which supports every economic activity in the new world. Okay. Then coming to the trends in employment from 2014 onwards, just ഒരു കുറച്ച് ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ തരുകയാണ്, കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണിത്. These are again available in the internet. Top 5 jobs in 2014. അത് 2004 ഇല്ലായിരുന്നു. 10 years before ആ ജോബ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. Starting from data scientists, social media managers, cloud engineers, mobile developers, security professionals. These are the top 5 jobs in 2014. Okay. So now you can see these areas which are all connected to data, like data scientists, social media managers, again data ആണ് അവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Cloud engineers, ഡേറ്റ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇതുപോലെ വളർന്നു വന്നത്. ഡേറ്റയുടെ ബിഗ് ഡേറ്റ വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അഗൈൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ്, സെക്യൂരിറ്റി വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ഡേറ്റ. ഡേറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നാസ്കോമിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്, ദാറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 2015-16. ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഏരിയാസ് other than the software programming. These are the major areas which are emerging. 2020 വരെ എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആയിട്ട് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താണ്. നമ്പർ 1 is cloud computing. Then comes infrastructure management services, information securities, data center engineering, 4G technology, data analytics, mobility, etc. Now you can see the top areas like cloud computing, infrastructure management services, then information security, data center engineering. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന RHC അല്ലെ RHCSA, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സെൻറ്റർ വരുമ്പം അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Then coming to the LinkedIn report, again 2015-16 LinkedIn റിപ്പോർട്ടാണ്. LinkedIn നമുക്കറിയാം, this is a professional network, and this is considered as the largest job portal in the world. Like sort of recruiting is happening through LinkedIn. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ വഴിയാണ് നടക്കുക. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിങ്ക്ഡിൻ, these are the areas which were emerging in 2015-16. Number 1 is cloud and distributed. അത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലൗഡാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എടുത്താൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, വിർച്വലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ടെക്നോളജീസ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് നൗ. 2017 അഗെയിൻ ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്പർ 1 വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് വർഷത്തെ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇവോൾവിങ് ആൻഡ് എമർജിങ് ദീസ് ഏരിയാസ്. 2018 റിപ്പോർട്ടാണ് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ദെൻ all other areas you can see, most of them are related to data only. Then recently, this is a report by techrepublic.com. AI, big data, cloud computing, and automation are having a dramatic impact on IT job roles and hiring practices. So IT evolves in the direction of more cloud adoption, more automation, and more artificial intelligence. അവിടെ cloud adoption വരുന്നു, automation, it is happening now everywhere. Okay.
And according to the co-CEO of Oracle, by 2025, 100% of application development and testing will be conducted in the cloud. Okay. So all the application development is happening in cloud. Nowadays, everything is on cloud. There are some other statistics also I will present. Open source. You can see 498 of 500 speediest computers on the planet are running on Linux. Top 10 fastest supercomputers in the world runs on Linux. Then this is an example of a Linux penetration into the critical areas like New York Stock Exchange, that is the largest stock exchange in the world, and that is running on Red Hat Linux. Not only New York Stock Exchange, like Bombay Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, almost 80% of the stock exchanges are running on Red Hat Linux nowadays. US Army is the single largest install base for Red Hat Linux. International Space Station switches from Windows to Linux for improved reliability. Windows Linux. Now, just some thoughts. A world without Linux, you can see planes will stop flying. All the air traffic control systems runs on Linux. Okay. Then about trains also the same case. All the rail control systems runs on Linux. Stocks 80% of global trading systems run on Linux. And about internet, Google search engine runs on Linux. Amazon Web Services, movies, Hollywood special effects, Linux servers run. Again, Facebook. Okay, all these are running on Linux only. And about Red Hat, Linux powers 80% of world's largest clouds. 9 of 10 successful public clouds on Red Hat. Red Hat technology use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Top 9 public clouds. And 4 or 5 largest public clouds on Red Hat virtualization. They are running on Red Hat virtualization. Like Dreamworks, that is a private cloud, which is running on Red Hat Linux. And most of the core banking clouds are on Red Hat. More than 90% of Fortune 500 companies also use Red Hat product and technologies. Okay. And this is another data from US. 100% of US airlines fly on Red Hat. 100% of US communication services, 100% of US commercial banks, then executive departments, healthcare companies. So everywhere Red Hat Linux is used and implemented. Now coming to the acquisition of IBM, acquisition of Red Hat by IBM. You might have heard about it 2-3 years back. It was a 34 billion acquisition. Why a company like IBM acquired Red Hat? That is anyway an important topic for discussion. IBM is one of the oldest and the biggest IT companies in the world. There are many reasons. When IBM is spending that much money, without any reason, they will not spend money. So they were focusing on the hybrid cloud opportunity, and that is happening now. That is a huge volume of business. Then number one Linux platform for applications. 80% of enterprise workloads have yet to migrate to the cloud. And nowadays it's happening. Like most of the IBM clients, they are using Red Hat technology now. They are already, almost all of them are migrating towards Red Hat technology. And there are benefits for both IBM and Red Hat. For almost all the clients of IBM, they are implementing these hybrid clouds of Red Hat technology by using Red Hat technology. And Red Hat is also benefiting because they could penetrate into the client base of IBM. So that is an advantage for Red Hat. And clients also is benefiting now. Now there are certain news breakings about Red Hat nowadays. Red Hat has been named a leader by Forrester Research in the Forrester Wave multi-cloud container development platforms. That is recently it was happened. World Health Organization
embraces Red Hat DevOps technologies to assist healthcare workers during this pandemic. That is again an important implementation. And Porsche, Red Hat OpenShift helps Porsche Informatik. This is the company which provides service to the Volkswagen Group. So that's another important client for Red Hat now. Fardi Airtel accelerates its open hybrid cloud network deployment with IBM and Red Hat. So these are few of the client acquisitions happening nowadays with regard to Red Hat technologies. Now coming to the scope of Linux admin role, and now it is expanding rapidly. When we are studying in 2005, നമ്മുടെ RC പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ അന്ന് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ബാച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, വാട്ടർഫോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസിലാണെങ്കിൽ 2012 ആയപ്പോഴത്തേക്കും വിർച്വലൈസേഷൻ വന്നു, എന്റർപ്രൈസ് ആപ്സ് വന്നു, SE Linux വന്നു, KVM, ഓക്കെ, സാറ്റലൈറ്റ് അജൈൽ ടെക്നോളജി വന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ലിനക്സ് അഡ്മിൻ 2020 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് അത് വേണം, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് കുബർനെറ്റിക്സ്, ഓട്ടോമേഷൻ, ആൻസിബിൾ, DevOps, etc. So when you are studying RHCSA and RHC, you are covering almost all these technologies. ഒരു ബേസിക് ലെവലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് കുബർനെറ്റിക്സ്, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, RHCSA പഠിക്കുമ്പം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ കമ്മിങ് ടു RHC, അവിടെ ഓട്ടോമേഷനും വന്നു. ഒരു ബേസിക് ലെവലിലുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ്. So this is actually RHCSA and RHC. When you are studying these certifications, these courses, these are the gateways to the future technologies. Okay, so just I have gone through some reports, some statistics, that's all. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ആണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. You can also search for that. Now coming to the placement scenario, ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്, IPSR ഇവിടെ കോഴ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പാൻഡമിക് ടൈം വി ഹാവ് ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വി ആർ ഓഫറിംഗ് ദാറ്റ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്. ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സായിട്ടല്ല അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു 21 years എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള ടാസ്കുകൾ, അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അവിടെയുണ്ട്. അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം പല കമ്പനികളും ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ കണ്ടക്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. ടെക്നിക്കൽ ടാസ്ക് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഓൺ LMS, ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ടെക്നിക്കൽ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മാത്രം ചെയ്തതല്ല. ഫാക്കൽറ്റി ടീം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, അവരുടെ നോളജാണ് കൂടുതലും പാസ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചെല്ലാം അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറും. എന്നാൽ ഇന്നതല്ല, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ടാസ്കുകൾ വരുന്നത്, അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതും എല്ലാം. ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ്, IPSRന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണ് നമുക്ക് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ടാസ്കും ഓരോ അസൈൻമെന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചിലർ പറയും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടും, ചിലർ പറയും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ ആക്ച്വൽ ഫാക്ട്സ് എന്താണ്? സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ജോലി കിട്ടുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി കിട്ടും. സാധാരണ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ IPSR സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റെഡ് ഹാറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ, ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് വി ഇൻസിസ്റ്റഡ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡു സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. കാരണം
ഒരു RSC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഗ്ലോബലി. അതിന് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എക്സാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 3 hours ഒരു എക്സാം. ഈ 3 hours എക്സാം എഴുതുന്നത് ദീസ് ആർ നോട്ട് MCQs, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല. ഇതെല്ലാം പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ടാസ്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. വേറെ പല സർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, പല വെൻഡേഴ്സ്, പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ MCQs ആണ്. എന്നാൽ RSC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദിസ് ഈസ് എ വാല്യുബിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കമ്പനിയിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മുമ്പോട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് പ്രൂഫ് ഞാൻ തരാം. കാരണം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഫ്രം IPSR, ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ദീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. IPSRന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്ണർക്കോ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. കോഴ്സ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നു. സർട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇഫോർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസ്സാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആരും കമ്പൽ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്, സക്സസ് സ്റ്റോറി മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നു, IPSRൽ പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നു. അവരെല്ലാം ടോപ്പ് കമ്പനികളിൽ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീസൺ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്പൽ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം RSC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒത്തിരി അപ്ഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവുള്ളൂ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടേ നിങ്ങളൊരു ജോബിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. കാരണം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിന് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ അവർ എടുക്കത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഇത്രയും പേര് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയീസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പല ബിസിനസ്സും പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല കമ്പനികളും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് സാലറി ഹൈക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഈയിടെ വന്ന കുറച്ച് ഓഫറുകളും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു കാണും. റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം, എക്സാമിന് നേരത്തെ അവർ എക്സാമിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 25,000 അടുത്ത് എക്സാമിന് മാത്രമാവും, ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്. എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും എക്സാം ഫീസ് അടയ്ക്കണം, ലാബും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, അത് കേട്ട് കാണും. 20,000 റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് RSC എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. മെറ്റീരിയൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട്. എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു റീടേക്ക് ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ റീടേക്ക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 1 year വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എക്സാമിന്, എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 yearനുള്ളിൽ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് റിമോട്ട് എക്സാം ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടി നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വരെ ഈ എക്സാം എഴുതാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഓഫറിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു VT ട്രെയിനിങ് 4 days ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 90 days വീഡിയോ ക്ലാസ് റൂംസ്, അത് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ്. റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. എഗെയിൻ 80 hours ഓഫ് ലാബ്, അത് റെഡ് ഹാറ്റ് ക്ലൗഡ് ലാബാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ലാബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടിയാണ് കിട്ടുക. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 to 1.5 lakhs വർത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സമയം ഏകദേശം തീരാറായി. ഈ 28 കൂടിയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താലേ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇത് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറാണ്, അവരുടെ ഇയർ എൻഡ് ആണ്. അത് കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ഓഫർ ഒരിക്കലും റെഡ് ഹാറ്റിന് ഇടത്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ തന്നെ തീർന്നതായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിച്ചതാണ്. അവരുടെ USC എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ അത് വേണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല, ഒന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. താൽക്കാലിക ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മളത് മാറ്റിവെച്ചാൽ
ഒരുപക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ കരിയറിനെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രൊമോഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പലരും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ലോൺ എടുത്തോ ഒക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട, പലരും അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലാത്തവർ, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക, എഴുതാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർ. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുക. പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് റെസ്യൂമി പ്രിപ്പറേഷൻ സെഷൻസ്, HR ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസ്, മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ്. ഇതെല്ലാം ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ സെക്ഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം റെസ്യൂമി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പനീസിലേക്ക് അവർ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റെസ്യൂമി പ്രോപ്പറായിട്ടായിരിക്കില്ല. ആ റെസ്യൂമി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമി അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനി വിളിക്കത്തില്ല. ഈവൻ ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ഒരു റെസ്യൂമി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. വളരെ മൈനറായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് പോലും വരുത്തുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസ് ഉണ്ട്, മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് കിട്ടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സെഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരുണ്ട്, അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്, അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ അഗെയിൻ മെമ്പർ ഓഫ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, IPSAറിൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുക. അവിടെ നിങ്ങളൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാക്കൽറ്റിയോ അല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ IPSAർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ IPSAർ. ഓക്കെ, പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ അതൊരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് LMSനകത്ത് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേയധികം ഓൺലൈൻ ജോബ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ജോബ്സ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉണ്ട്. IT ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഏതെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റേൺശാല പോലെയുള്ള പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ത്രൂ ദാറ്റ് പോർട്ടൽ. അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസ്യൂമി ഫോർ ഡ്രീം ജോബ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ റെസ്യൂമിക്കകത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന വാല്യൂ അഡീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വെറുതെ നമ്മളൊരു ലിനക്സ് പഠിച്ചു അതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ത് വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഒരു നല്ല കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 100 റെസ്യൂമീസ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് എൻ്റെ റെസ്യൂമി എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് നോക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ആളെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൽഫ് ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കമ്പനീസ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമി കാണിക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പല വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്, കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഹീസ് BCom ഗ്രാജുവേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു CA പഠിക്കാൻ പോയി. 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് CA പുള്ളി പാസ്സായില്ല. തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് RHC ചെയ്തതാണ്. IT ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഈ സ്റ്റുഡൻ്റ് വീട്ടിൽ ഒരു 1-2 സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കുറേ അധികം അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു. അഗെയിൻ ഫാക്കൽറ്റിയോട് ചോദിച്ച് പുതിയ ടാസ്കുകൾ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് RHC കഴിഞ്ഞു. വിതിൻ 1 വീക്ക് ഹി ഗോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റീൻ ക്ലൗഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി, US മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തു. RHC പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇഫോർട്ട് എടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ടാസ്കുകൾ ചെയ്തു. അതൊക്കെ റെസ്യൂമിയിൽ വെച്ചു. ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെസ്യൂമിൽ വെച്ചു. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിതിൻ 1 വീക്ക് ഹി ഗോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി.
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കമ്പനീസ് നോക്കുന്നത്. 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ക്ലൗഡ് പഠിച്ചു, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സെൽഫ് ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ളവരെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിക്കകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതും ചെയ്യുക, ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, യു ആർ സ്റ്റഡിങ് RSC. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ചിലപ്പം പൈതൻ്റെ ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അതിന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോളോ ലേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ. യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഡു സച്ച് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യുഡീഷൻ ആകാം, കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പം അതും ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്തുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ LMS-ലൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ഇനി ഈ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച്, അത് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്യൂമി ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക, ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് HR വിളിച്ച് പറയും 10 പേരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് 2 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ മഴയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കിട്ടിയില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാര കാരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ടത് ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല. റെഡ് ഹാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു, കുറച്ച് റെസ്യൂമി അയച്ചിരുന്നു. റെഡ് ഹാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് IPSR അലൂമിനി, IPSR സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് നോക്കിയാലും മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡിവിഷനും ഇന്ത്യയിൽ എടുത്താൽ പൂനെയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും, പിന്നെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഇങ്ങനെ റീജിയനിലൊക്കെ വർക്കുകയാണെങ്കിൽ IPSR-ൽ നിന്ന് RSC പാസ്സായവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും റെഡ് ഹാറ്റിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. IPSR-ൽ നിന്ന് ഒരാളെ എടുക്കുമ്പം അവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്യൂമി കൊടുത്തു. ഇതൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. 25,000 ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. അത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് ജൂൺ വരെ. അപ്പം പല പാർട്ട്നേഴ്സും കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ ആദ്യം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനകത്തൊരു 5 പേര് പൂനെയിലാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂനെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുറയുകയാണ്. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബെനഫിറ്റും ആ ഒരു പ്രിവിലേജും പലപ്പോഴും കിട്ടാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാതിരിക്കുക. നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസ് ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഇഫോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം IPSR-ൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ സ്കിൽഡ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു, ഇതുപോലെയുള്ള സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. എന്നാൽ ധാരാളം കമ്പനീസ് അവർ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമി, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമി ഒരു നല്ല റെസ്യൂമി ആയിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അവരുടെ കരിയർ ഡിവിഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അവർക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമ്പം ആദ്യം അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുക. നമ്മുടെ കുറേ അധികം സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലേസ്ഡ് ആകാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത പല സ്റ്റുഡൻസും ഇന്ന് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി സച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പല സ്റ്റുഡൻസും ഞാൻ തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പനീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അവരുടെ അതിന് വളരെ ഇച്ചിരി ഇഫോർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ ഏരിയ ഏതാണെന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക, വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പം വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. കാരണം ഒരു കമ്പനി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പം ആ കമ്പനിയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ, ആ കമ്പനിയെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അന്ന് ഒരു എംപ്ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി വന്നതാണ് ഈ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഒരാളെ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും കമ്പനി പലപ്പോഴും
എടുക്കുക. അപ്പം വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തതാണ്. സൈറ്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് MNC പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ. അപ്പം അവരൊക്കെ പ്ലേസ്ഡ് ആകാനുള്ള ഒരു കാരണം അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ എന്തൂസിയാസം ആണ്. അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പനീസ് വരുന്ന വേക്കൻസി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ കരിയർ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന റെസ്യൂമീസ് അവർ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരു ജോബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടും എല്ലാം IPSR പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ധാരാളമുണ്ട്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിൽ ഒന്ന് റെഡ് ഹാറ്റ് ആണ്, അല്ലെ IBM ആണ്. കാരണം ക്ലൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ആമസോണിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദീസ് കോവിഡ് ടൈം ആമസോണിൻ്റെ റവന്യൂവിൽ 50% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ് അഡോപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ക്ലൗഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അത് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡിനും എല്ലാം ഇപ്പം റെഡ് ഹാറ്റ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. IT തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ സി IT ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് അഫക്റ്റഡ് ബൈ കോവിഡ്. മറ്റു പല സെക്ടേഴ്സും മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ IT അത്ര അഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതിനും റീസൺ ഇതാണ്. കാരണം the IT industry, some specific areas like online shopping or cloud technologies, etc. These are emerging areas and these are growing areas during this period. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള IT കമ്പനീസ് ഇപ്പം ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോബിലേക്ക് കയറാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. റെഡ് ഹാറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്റർപ്രൈസ് ലിനക്സ് ഫ്രം റെഡ് ഹാറ്റ്, ഫോർട്ടസ്റ്റ് IT സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേൾഡ് വൈഡ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ടു ക്ലൗഡ്, കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, ഡെവോപ്സ്, ഓട്ടോമേഷൻ. Can be learned by anyone who is having basic technical skills and passion. അതാണ് ഈ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഞാൻ 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം. Training begins from the basics of Linux. No prerequisites required. Okay. റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് IPSR നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തത്? പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം IPSRനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. റെഡ് ഹാറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വി ആർ ദ വേൾഡ്സ് ലീഡിംഗ് റെഡ് ഹാറ്റ് ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്ണർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ് ഹാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന IPSR ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. വി ഹാവ് ബാഗ് 35 നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഫ്രം റെഡ് ഹാറ്റ്. ട്രെയിനിങ് ടീം നമുക്കൊരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് ടീമായിട്ട് ആണുള്ളത്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 2003 ദർ വർ ഓൺലി 9 സ്റ്റുഡൻസ്. 1 ഇയറിൽ 9 സ്റ്റുഡൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 9 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആദ്യം RHC എക്സാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് IPSR എന്നാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 2003 November 3rd. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ in 2004 we got the national award for producing the highest number of RHCs in India. And in 2009 we got the Asia Pacific Award. And in 2014 we have produced, by 2014 we have produced the highest number of Red Hat professionals worldwide. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിക്ക് കാരണവും ഇവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഏത് കമ്പനി എടുത്ത്, ഇപ്പോൾ HP എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ IBM എടുക്കുക, ഏത് കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ലിനക്സ് ഡിവിഷനിൽ ടോപ്പ് പൊസിഷനിലൊക്കെ IPSR അലൂമിനിയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഇവിടുത്തെ അലൂമിനി തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ അവിടെയുണ്ട്. റെഡ് ഹാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഹാറ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എംപ്ലോയീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് എടുത്താൽ IPSR അലൂമിനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് IPSRൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും വാല്യൂയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നോളജി പഠിക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റു സർട്ടിഫിക്കേഷനൊന്നും പേരുകൾ പറയുന്നില്ല. പല സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആൾമാറാട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരാൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കേസ് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ്.
പ്രോക്റ്റേഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അത് പ്രോക്റ്റേഡ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണിറ്റേഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ലാത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇഫോർട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കാതെ ഇത് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 2-3 കാര്യങ്ങളൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ഇവിടെ സ്കിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം ഫോർ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജോബ് യു റിക്വയർ ദാറ്റ് ലോജിക്കൽ സ്കിൽസ്, അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം. അതില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വന്നാൽ ഇതൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ ഉണ്ടാകാം, സെർവർ വരുന്നുണ്ട്, ക്ലൗഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മോർ ദാൻ എ ലോജിക്കൽ സ്കിൽ, ഇവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലും പാഷനുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഇല്ലേ? യു ആർ ഓൾ ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ മൈഗ്രൻസ് ആണ്. യു ആർ ഓൾ ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇഫോർട്ട് എടുത്താൽ സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഫോർ യു. ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇവിടെ പഠിച്ച പല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഇപ്പം പല കാറ്റഗറി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ഒരു BA മലയാളം കഴിഞ്ഞ ഒരു സുനീഷ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. BA മലയാളമാണ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ വന്ന് RSC പഠിച്ചു, കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. വേറെ ഒരാൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് RSC CCNA ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഫോർ 5 years ഹി വാസ് ഇൻ IPSR ആൻഡ് ഹി വാസ് ഹെഡിങ് അവർ ലിനക്സ് ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ റെഡ് ഹാറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. നൗ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ട് ഇൻ റെഡ് ഹാറ്റ്. അത് US US ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പൂനെ ഡിവിഷനിലാണ്. ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരാണ്, പക്ഷേ റെഡ് ഹാറ്റ് US-ൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. റെജി സിറിയക്ക് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി ഞാൻ കിരണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. വേറെ ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ആളിന് BTech പഠിച്ചതാണ്. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഫെയിലായി. BTechന് ഒരു പേപ്പർ പോലും പാസ്സാകാത്ത ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു. ഹി കെയിം അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാദറാണ് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു IT ഫിനിഷ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ RSC സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇപ്പം അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഹാറ്റിൽ തന്നെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഡിവിഷനിലാണ്. BTech പിന്നെ പഠിച്ചില്ല, BCA പാരലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഫ് ക്യാമ്പസിൽ. BCA ഇപ്പോൾ 3rd year മറ്റേയായി. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ള കുറേ അധികം പേരുണ്ട്. ഞാൻ ലിസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം, പേര് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഇന്ന് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പാഷനോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഫ്രം മരിയൻ കോളേജ്, നോയൽ എന്ന് പറയും. നോയൽ MCA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. MCA കഴിയുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും RSC സർട്ടിഫിക്കേഷനായി. ഇപ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡ് ഹാറ്റിൽ പുള്ളിയുടെ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടീം കമ്പനി, വിച്ച് കമ്പനി ഈസ് യുവർ ടീം കമ്പനി ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് റെഡ് ഹാറ്റ് കയറണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം, ഒരു 4-5 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡ് ഹാറ്റിൽ കയറണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറേ ടാസ്കുകൾ, കുറേ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. റെഡ് ഹാറ്റിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു. അവരൊരിക്കലും ഫ്രഷേഴ്സിനെ അവരുടെ ലേണിംഗ് ഡിവിഷനിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം റെഡ് ഹാറ്റ് ഈസ് റിക്രൂട്ടിങ് എ ഫ്രഷർ ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഫ്രം IPSR. ഇപ്പം റെഡ് ഹാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ELS ഡിവിഷനിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാഷനോടുകൂടി ഇതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പുറകെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. നോൺ IT സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കുറേ അധികം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളവരുടെ ഉണ്ട്. എഗെയിൻ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ
പലരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാൾ ഒരു ബിജു ജോസഫ് 3 പ്രാവശ്യം RSC എഴുതിയിട്ടാണ് പാസ്സായത്. കാരണം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു റിമോട്ട് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു വന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം RSC സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് CTS എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ, MNCയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഹാറ്റിൽ കുറച്ചാൾ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ സ്കില്ല് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ആ സ്കില്ലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സ്കില്ലുണ്ട്, ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സ്കില്ലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആകുക, അത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടാവും, ഈ RSC ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് കുറേ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പം LMSൽ ടാസ്കുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഏരിയാസിലൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ വാല്യൂ അഡീഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്യൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, ഹോട്ട് സ്കിൽസ്, ഏത് സ്കിൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതനുസരിച്ച് ഇത് കൊണ്ടുവരിക. ഗ്രാബ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ടൈമാണ്. കാരണം കോവിഡ് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പനീസ് എല്ലാവരും സ്ട്രക്കായിട്ടിരുന്നു, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ, നോബഡി നോസ്. പക്ഷെ അത് മാറി. ഇന്ന് തിരിച്ച് ഒരു റിക്കവറിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി കുറേ അധികം റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് നടക്കുക. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് പറയാവുന്നത് IBMന്റെ കെയർ ഓഫിൽ കുറേ അധികം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് ഹാറ്റ് ടെക്നോളജിക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ടാവും. അപ്പം IBMന്റെ കുറേ അധികം ആയിരക്കണക്കിന് എംപ്ലോയീസിനെ അവർ RSC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് RSC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൂം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഫോർ യു. ഇനി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു ജോബിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സ്കില്ലും നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പാഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയോ നിങ്ങളുടെ മാർക്കോ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല. റെഡ് ഹാറ്റ് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരു പാഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേസ്ഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേസ്ഡ്. IPSR സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്കാണ്. വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരുകളുണ്ട്. കുറച്ച് പേരുടെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് മീൻസ് ഒന്നിൽ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരായിരിക്കും, നോൺ IT സ്റ്റുഡൻസ് ആകാം, ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളവരാകാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഇവർ പ്ലേസ്ഡ് ആയ കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവർ ഏത് സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ്, ഏത് കോഴ്സാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്, ഏത് ബ്രാഞ്ചിനാണ് പഠിച്ചത്, ഇയർ, നോൺ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളവരുടെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 44 ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളവരുടെ ഉണ്ട്, 40 ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള കേസ് ഉണ്ട്, 10 years ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ആളുണ്ട്. 10 years ഗ്യാപ്പ് നോൺ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. RSC എടുത്തിട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആയ ഒരാളുടെ കേസാണത്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് .NETലാണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയത്. ഇത് ഞങ്ങൾ എയിം ആൻഡ് MNC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി എയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു. അപ്പം അതിനകത്തെ കുറേ ഒരു സമയത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം പുതിയത് വന്നിരിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ആദ്യം ഉള്ള കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾറെഡിയിലുണ്ട്, പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അവരുടെ പേരുകളുണ്ട്, ഏത് കമ്പനിയാണ്. ഇതെല്ലാം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസാണ്. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്, ഏത് കോഴ്സാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്, അഗൈൻ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നത്,
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതൊക്കെ സാധാരണ കോളേജസ് ആണ്, NIT ഓ IIT ഒന്നും അല്ല. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്. ഓക്കെ, അത് കൂടുതലും RSC സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് കുറച്ച് ഇഫോർട്ട് എടുക്കണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമി ഒക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ IBM ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഹാറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു, റെഡ് ഹാറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഹാറ്റിലേക്ക് അയക്കാം. പല കമ്പനികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഓൾറെഡി വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലിസ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഡേറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് മനസ്സിലായി. ഇനിയും അറിയാം ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എവറി ഡേ. സോ ദാറ്റ് ഈ ടെക്നോളജീസ് ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്, കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് പ്ലേസ്ഡ് ആകാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണറെയാണ് ഇന്ന് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു സെൽഫ് ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ആളെ വേണം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിക്കകത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു റെസ്യൂമിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അത് റെസ്യൂമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അവിടെ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ എടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു നല്ല റെസ്യൂമി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ റെസ്യൂമീസ് ഒരു മിനിമം ഒരു 25 കമ്പനീസിലേക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ ഈ 25 എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കമ്പനീസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്. അവിടെയൊക്കെ റെഡ് ഹാറ്റ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ കമ്പനിക്കും റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്ലേസ്ഡ് ആയ അനേകം സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്കറിയാം IPSR നിന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെസ്യൂമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ID കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. പലരും റെസ്യൂമി അയച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമി ആ എംപ്ലോയറെ സംബന്ധിച്ചോളം അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ അവരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. റെസ്യൂമിയുടെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ LMSൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും. പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ്, അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ കോഴ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസും ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്യൂമി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഒക്കെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഫാക്കൽറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഈ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കരിയർ സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത അഡ്മിൻ ഉണ്ടാവും, അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. പക്ഷേ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റെസ്യൂമിയാണ്. റെസ്യൂമി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can put it in the chat box or you can ask questions.